उदासी है ये बहुत ज़रूरी अज की डेट 'च करना, क्योंकि इतिहास दे विच किताबी पढ़ाई सिर्फ काफ़ी नहीं, उहदे वास्ते मैं तुरिया सी। खूबसूरत लोग ने जो बहुत हैल्पफुल सीगे, पंजाबी परिवार भी जो मिलता सीगा वो पूरी मदद करता सीगा, तो थकावट कभी महसूस नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई महसूस नहीं हुई। गुरुद्वारे साहिब दे विच एक जो गुरुद्वारे नूं संभाल रहे थे एक माता जी ने, जो मैं उन्होंने सेवा 1000 रुपये उन्होंने पाया तो उन्होंने लिख लिया जी, पर्ची कटती। फिर जब मैं जान लगे 1000 रुपये मेरे जेब च पाता, तो मैं क्या ये किवें जी? वो कहते वो तेरी सेवा सीगी, ये मेरी सेवा। जिन्नी सेवा पंजाब च होंदी है उन्नी सेवा पंजाब दे सिख आसाम के किसी रूरल एरिया कलकत्ता के किसी जंगल दे विच भी उन्ने ही डेडिकेशन नाल मैं लोगों को सेवा करते देखा जी, कोई समस्या नहीं। मैं रांची दे विच गुरुद्वारे साहिब दे विच सीगा, ते मैं उत्थे देखदा सीगा जदों कीर्तन चलदा सीगा, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने पाठ हुंदा सीगा, ते उत्थे जो बच्चे सीगे दूजे स्टेट के, कोई बिहार तो आया जी, कोई अरुणाचल प्रदेश तो आया, कोई सिक्किम तो आया, तो उन्होंने सिक्खी बारे इन्ना नहीं पता। लेकिन जो गुरुद्वारे साहिब च आते सीगे ते वो सर छोटे बच्चे सर ढक के आते जी, तो उन्होंने निकल जाता है ना, तो वो बच्चे तुरते, तो उत्थे जो लोग सीगे वो बड़े प्यार नाल उन्होंने बार बार कही जाते सीगे पुत्र बंद लो, है ना, कोई और किसी बच्चे का बंद दिंदा है ना। तो मैनूं ये चीज़ सोहनी लगी, मैनूं ये लग्या कि जो पेशेंस आया है लोगों के विच, क्योंकि जो कोई आम तौर पर होंदा तो शायद गुस्से नाल उन्हां दे नाल गल करदा, लेकिन जो रांची चंद्रकोना वैस्ट बंगाल दे विच या दुबरी साहिब गुरुद्वारे च जो मैं देखा, तो मैं समझिया कि लोगों का बिहेवियर सिखां दा बहुत सोहना है जी, बहुत पेशेंस है उन्हां दे विच, और ये पेशेंस सिर्फ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब तो ही मिले। जदों साडे प्रिंसीपल जो डॉक्टर अनुराधा भाटिया जी हैं, उन्होंने पता लग्या कि मैथों इस तरह के काम से तुरिया है, तो उन्होंने मैनू एक्सटेंशन छुट्टियां दित्तियां जी, तो उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं लेना, काम सिरा चढ़ा के ही है जी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उन्होंने लग्या कि ये उन्होंने सेवा है। चौथी उदासी है वो मेरा दिल डरता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान होंदे वे इराक सारी जगह बाबा नानक मक्का मदीना तक गए ने जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਥਨ ਮੰਡਲ, ਮਠਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, पर तुरते तुरते पता लग गया कि गुरु नानक देव जी असल दे विच महाराज जी जो उदासी है ये बहुत ज़रूरी अज की डेट 'च करना, क्योंकि इतिहास दे विच किताबी पढ़ाई सिर्फ काफ़ी नहीं, वो वास्ते मैं तुरिया सीगा। कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया, किस तरह दी मुश्किलां तुहानूं उस रास्ते विच फेस करनियां पईयां? सर किलोमीटर तो करीबन 10,600 तक सीगा जी किलोमीटर, तो रास्ते 'ਚ मौसम की मार तो ओबवियसली एक जिन्हों आपां कोई कंट्रोल नहीं कर सकते आपां, पर मैनूं इन्ना पता सीगा कि जे मौसम तुहाडे वास्ते नहीं रुकदी तो तुसीं मौसम वास्ते ना रुको, तो मौसम की मार इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं सीगी। जिन्ना ज़्यादा मुश्किलां दी गल कर रहे हो तुसीं, वो मुश्किलां पहले आईयां मैनूं पढ़न दे दौरान आई हैं, क्योंकि डेट्स दे विच कुछ ना कुछ फ़र्क सीगा जिहदे करके अदरवाइज़ लोग पंजाब दे बाहर भी बहुत खूबसूरत लोग ने जो बहुत हैल्पफुल सीगे,
पंजाबी परिवार भी जो मिलता सीगा वो पूरी मदद करता सीगा, तो थकावट कभी महसूस नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई महसूस नहीं हुई जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਂਚੀ, ਚੰਦਰਕੋਣਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਕੱਟਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ DAV ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਐਜ਼ ਏ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਮਦਰ ਹਾਊਸ ਮੇਕਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਟਿਊਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 80,000 ਅਬਵ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 25-26 ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਸਿਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਸਟ 1 ਡੇ ਮੈਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੈ DAV ਆਰਟ ਕਲੱਬ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡ ਛਕਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ? ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਰ, ਜੋ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਰ ਕਰੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਬਾਈਕਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਥੁਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਕਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।